نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا، لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا۔ عرض کی محبوب کیسے ہوگا؟ فرمایا لوگوں کا قبلہ عورت اور پیسہ بن جائے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں وقت آیا کھڑا ہے ان دونوں کے لیے۔ اللہ بس بیٹا دعا کیا کرو اللہ کے حضور، اللہ سانو بچا لے، اللہ سانو بچا لے، اللہ سانو پتر رویا کرو اللہ دے حضور۔ فتنوں کا دور ہے اور فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، اللہ سانو بچا لے، رویا کرو۔ اسپیشل پتر جتنے نوجوان، جوان نہیں میری عمر والے بھی، چٹیاں داڑیاں والے بھی، جی ڈریے، آخری سانس تک ڈریے، کیونکہ شیطان نے آخری سانس تک زور لگانا ہے حضرت۔ اس نے کہا تھا نا یا اللہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، ان کی اولاد میں سے بھی میں کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے آخری سانس تک زور لگانا ہے، اور سب سے آخر جو بڑا زور لگنا ہے نا وہ آخر ادھر ہی لگنا ہے آگے۔ اس نے کیا کوشش کرنی ہے؟ میں اس کا ایمان چھین لوں، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ نہ ہو۔ سب سے بڑا زور تب لگنا ہے حضرت۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، رویا کرو پتر، اللہ عورت دے فتنے تو بچا لے، یا اللہ سانو مال دے فتنے تو بچا، اللہ سانو زنا دے فتنے تو بچا، ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے پتر۔ ہر دعا چو، ہر دعا چنو شامل، اللہ خاتمہ ایمان تے کرے، اللہ خاتمہ ایمان تے، اللہ خاتمہ ایمان تے کرے۔ حضرت ویسے کر نہیں رہی، کتنا ڈرتے تھے وہ لوگ، ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں۔ اسی سارے سال چیک ایک محفل میلاد منا کے بری ہوئے پے دیں، بٹ او بھائی تو کون سی محفل میلاد منا لی تو نے؟ قربان جاؤں ان کی محفل میلاد میں تو نعت ہاں بھی حضرت حسان ہوا کرتے تھے، ان کی محفل نعت میں تو نعت ہاں بھی حضرت حسان ہوا کرتے تھے۔ وہ آج کے شاعروں کی نعتیں نہیں پڑھتے سنتے تھے، جن کو پتہ ہی نہیں نعت کہتے کس کو ہیں، ان کی نعتیں بھی حضرت حسان لکھا کرتے تھے حضرت ہیں۔ ادھر نعتیں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی لکھی پڑھی جاتی تھی، ادھر نعتیں بھی حضرت جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی جاتی تھی حضرت۔ قربان جاؤں کوئی ویلا نہیں، کوئی ویلا نہیں، کوئی مستی نہیں، کوئی کڑستی مڑستی نہیں حضرت جی، لیکن وہ سارا کچھ کر کے بھی لکھایا حضرت ویسے کرنی کا جو انداز تھا، جو لوگ وہ پھل جو سبزیاں گل سڑ گئی ہوتی تھی جو پھینک دیتے تھے لوگ، حضرت ویسے کرنی ان کو اٹھا کے پاک کر کے گلی ہوئی اتار کے باقی کھایا کرتے تھے۔ تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، بھائی اتنے تو پہلے لانے میں اتنے نہیں ہوں کوئی بھی، یہ پھلاں دی سیج کوئی نہیں، میں تھی کہو گی جی ہاں بھائی پہلے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اتنے نہیں ہوں پائی جی ساڈے نال لانیاں تو سون سون ہے نہیں ہوں، جی ساڈے نال لانیاں تے بریانیاں شریانیاں ہیں نہیں ہوں، پھر رگڑے رگڑے نہیں۔ تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریا یعقوب۔ میں تو کیا ایک باری اپنے پیرانوں نے میں حضرت کو عشق لو ارشاد فرماؤ، انہوں فرما لوے مولی سلیمان لنگر روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی، میں نہیں اس بعد آج تک بھی لیا کر میں موت آئی بے تکی حضرت، کسی کسی کے بے کا نام نکلتا ہے حضرت، اور پھر جن کا نکلا ان کا نام تھا ویسے کرنی حضرت، جن کو چن لیا گیا حضرت جی عشق مصطفیٰ کے لیے۔ آپ نہ اپنا تلاش کر رہے تھے، ایک کتا بھی تلاش کر رہا تھا، وہ حضرت اویس پہ بھونکا تو کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے تے کیوں بھونکنے ہیں، تیرے اگو چکے ہیں، تو اپنا تلاش کر مجھے اپنا تلاش کرنے دیں۔ پھر قلب مبارک میں دل مبارک میں، ہاں بڑا مبارک دل تھا جی وہ جو عشق مصطفیٰ میں دھڑکتا تھا حضرت۔ ہاں بھائی کسی کا کیا حال نہیں، وہ تو وہ تھے، نبی علیہ السلام نے جبہ دیا حضرت عمر، حضرت مولا مشکل کشا، فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی میرا جبہ دے کے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ چھوٹی ہستی ہیں جی ویسے کر نہیں رضی اللہ۔ قلب مبارک میں خیال آیا، کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے کیوں بھونک رہا ہے مجھ پہ، تیرے آگے سے اٹھایا ہے، تو اپنا کھا مجھے اپنا کھانے دے۔ اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سن، اگر ویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا نا تو ویس تجھ سے اچھا ہے، اور اگر مرتے وقت ویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو کتے تو پھر ویس سے اچھا ہے۔ اتنا ڈرتے تھے حضرت وہ خاتمہ بالخیر کے حوالے سے۔ سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم
نے کتنے کتنے مشکل پینڈے ابھی گزارنے ہیں. مولا مشکل کشاف کیا فرماتے ہیں؟ راستہ پر خطر ہے، ڈرنے والے ڈرو پتر کردار والے بنی ہیں. میں بھی پوری کوشش کرا، تسی بھی پوری کوشش کرو کہ ہم میں کردار جھلکے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، واللہ ذو الفضل العظیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک. یہ ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی، صاحب تصنیف بزرگ تھے. تصوف پر آپ نے کافی کتب بھی تصنیف فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں نا ایک حجام تھے، نائی بال اتارنے والے، تو بزرگ ہو گئے تھے. تو آپ فرماتے ہیں وہ ہر وقت میں آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے. تو کہتے جب کئی بار ان کو اسی طرح دیکھا تو بڑے لوگ تھے نا، پوچھنے والے تھے. ہم تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی رون کیوں رہے ہیں، ہم تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کئی بار ان کو اسی طرح دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں، بے خودی ہے، اور آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو جاری ہیں. کہتے ایک دن نہیں رہا گیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ اور دعا کرو اللہ ہمیں تنہائی کا اور سرگی کا رونا عطا کر دے. رونے کی بڑی شان ہے، رونے کی بڑی شان ہے. تو وہ کہتے میں نے ایک دن پوچھ لیا میں بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں پھر رو پڑے، اور پھر رو کے سناتے کیا ہیں. کہتے مجھے اللہ نے توفیق دی، فضل کیا، اور حج کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی. کہتے حج کر لیا تو پھر حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. تو کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضری ہوئی. تو کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور سنہری جالیوں کے سامنے نا 10 بستہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا. تو کہتے ہیں نہیں خود پہ قابو رکھ سکا، اور میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جالیوں کو چھو لیا، ہاتھ لگایا. تو فرماتے ہیں اس وقت جو وہاں شرطا کھڑا تھا نا، اس نے اس قدر زیادہ زور سے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا کہ میں اس ڈنڈے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. پھر فرماتے جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں میرا ہاتھ لے کے فرما رہے ہیں محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. اب فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. تو بس ہر وقت آنکھیں بند کیے اس لیے بیٹھا رہتا ہوں کہ شاید پھر وہ رخ انور نظر آئے. پھر وہ رخ، لیکن حضرت ڈنڈے کھاندہ کون جی، دیکھ ڈنڈے مارن والے ہیں. بڑی بڑی باریک بات ہے کہ محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. ان کون کھاندہ جی؟
ہم تو بات نہیں برداشت کرتے کسی کی حضرت. یہ تو بھائی اصول ہے, اسی لیے تو کہہ نہیں گئے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. بھائی ایس کالج نہ داخلہ نہیں ہے, اصول وکھرے نہیں. جی تو ڈنڈے نہیں کھا سکتا پھر نہ داخلہ لے, وہ نال بھی ایک اور کالج اتنے جا کے داخلہ لے لے, کیونکہ یہ مکتب عشق ہے حضرت, اس کے انداز وکھرے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم, میں اگر امام العاشقین کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ان لوگوں نے واقعی عشق کی ہے. آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں گھر تھا جو نہیں ماننے والا تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حضرت کے اوپر نا راکھ پھینکی, جس کو سوا بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حضرت کے اوپر نا راکھ پھینکی. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ حضرت کا جو ہے نا وہ امامہ بھی کالا ہو گیا, حضرت کا چہرہ بھی کالا ہو گیا, کپڑے بھی کالے ہو گئے. اب ساتھ جو مرید دیکھو یہ ہوتے ہیں, یہ ڈنڈے کھاتے ہیں لوگ, جو ساتھ مرید تھے حضرت وہ مارنے کو دوڑے, آپ نے سب کو پکڑ دیا. آپ نے فرمایا کیوں, کیا کرنے لگے؟ وہ حضرت دیکھو تو صحیح, اس نے آپ پہ راکھ پھینکی ہے. آپ نے فرمایا چلے ہو, میں تے اگ دے لائق سا, شکر کرو سوا چی جان چھٹ گئی ہے. میں تے اگ دے لائق سا, شکر کرو سوا چی جان چھٹ گئی. فرمایا محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں حضرت, لیکن کون کھائے ڈنڈے حضرت, ہمیں تو رتی برداشت نہیں ہے کوئی. یہ بکری دنیا ہے, یہ نعت خانوں پہ صرف تھدیاں پھینکنے سے نہیں بات بنتی ہے, یہاں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے حضرت, اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. کیا فرمایا حاجی, محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. حضرت بایزید, اچھا حضرت یہ بھی ایک قوم کو ایک شخص نے نئی بیماری دے دی ہے حضرت, جی بابے دیاں گلاں کسے کا. او بھائی یار یہ بابوں کی باتیں نہیں, یہ آپ کی تاریخ ہے. سچ بتاؤ بابوں کی باتوں نے آنکھیں نم کی ہیں کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے حضرت, یہ ہماری تاریخ ہے یار. اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا 1400 سالوں میں حضرت, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پھر. اگر آپ حضور نبی علیہ السلام اور یہ جو آج کا دور ہے درمیان میں یہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت, اگر آپ ان کو نکال دیں تو آپ کے پاس کیا ہے پھر؟ بتاؤ مجھے کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں, یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں. اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے حضرت, یہ ہماری تاریخ ہے حضرت. تو وہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ قبرستان تشریف لے گئے, تو اب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکا کھڑا نا, ایک ساز بجا رہا تھا جس کا نام ہے بربت. تو حضرت نے اس کو دیکھ کے نا پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو غصہ آیا, اس نے وہ ساز ہی حضرت کے سر پہ دے مارا, آپ کا سر پھٹ گیا. ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. اللہ حضرت جی اشارہ فرماتے نا تو بدل کے رکھ دیتے سارا کچھ حضرت. یہاں تو حضور بلے شاہ کہتے ہیں ادا عشق ہلورے دیندا ہے جی میں کہنا یار کریندا ہے. وہ تو بایزید تھے حضرت جی, کوئی چھوٹی ہستی تھی, اس نے نا آپ ہی کے سر پہ دے مارا, وہ سر پھٹ گیا حضرت جی. آپ گھر تشریف لے آئے, اپنے آ کے غلام کو کہا حلوہ بنا, اس نے حلوہ بنایا, بنا کے لایا, پیسے دیے. فرمایا وہ فلاں لڑکا ہے, یہ اس کو نا حلوہ بھی دیا اور یہ پیسے بھی دیا. اس نے کہا حضور حلوہ کیوں دینا ہے؟ آپ نے فرمایا حلوہ اس لیے دینا کہ اس کا ساز ٹوٹ گیا ہے, تو بیچارہ دکھی ہے, چلو حلوہ کھائے گا تو خوش ہو جائے گا, اور پیسے اس لیے دینا کہ یار پھر ساڑھے لوگ نواں ساز خرید لیں. پھر وہ کہاں گیا ہوگا حضرت جی؟ پھر کہیں بھی نہیں گیا, وہ حضور کے قدموں میں آ کے توبہ کر گیا حضرت. یہ وکری جی, اسی لیے تو حضرت ہم ناکام ہیں. ہمارے پاس جبے کبے تو بہت بڑے ہیں حضرت جی, لیکن افسوس ہے ہمارے پاس اب بزرگوں والے انداز نہیں ہیں حضرت. ہمارے جبے کبے بہت بڑے ہیں لیکن ہمارے پاس بزرگوں والے انداز نہیں ہیں. تو پھر کیا فرمایا, محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. حضرت جی اس لیے خوب محنت کرو حضرت, اور سب سے پہلے جس کو مارنا ہے اس کا نام ہے غصہ, ناجائز. یہ جتنی دیر نہیں مرو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے حضرت, اس کو مارو ناجائز کو, یہ بہت نقصان کرتا ہے. میں دیکھیں جی ہمارا کام تو دین پھیلانا ہے. یہ اس دن ہم نے ادھر حویلی لکھاں کے پروگرام پہ گئے حضرت جی,
बड़ा माशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम था, बस जगह उनके पास छोटी पड़ गई, दुनिया बड़ा ज़्यादा थी, मैं इसी रुख पे था, तो मेरे बिल्कुल साथ ही ना दरवाज़ा था, तो वो बार बार लोग आ रहे थे। और आपको पता है हमारी गुफ्तगू तो सूफियाना रंग है, तो अगर इसमें कोई खलल हो ना तो बड़ी कोफत होती है। मैंने 2-4 बार उनको कहा यार ये दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन वो बंदों को ला रहे थे, और बस फिर हज़रत जी शैतान गालिब आया और मुझे गुस्सा आ गया, और फिर मैंने वो कुछ बोला कि अल्लाह की पनाह है। हाँ, मैंने कहा तो कुछ मैंने MNA के हवाले से बोला, कुछ मैंने MPA के हवाले से बोला, गुस्सा आ गया ना हज़रत जी। तो मैं जब हवेली लखा में दाखिल हुआ ना, तो सबसे पहले किसी शख्स ने काफ़ी ज़्यादा बंदों के साथ मेरा इस्तकबाल किया, तो बाद में मुझे पता चला कि वो MPA साहब थे और वो भी बीच में बैठे हुए थे। अब आप सच बताना वो बंदा कभी दीन के नेड़े आएगा? क्योंकि मैंने तो उसको लाइव जलील किया हज़रत बिठा के। ये है हज़रत, बहुत दुख है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लाइव जलील किया उस बंदे को बिठा। बाद में पता चला कि वो भी MPA था उस इलाके का। सबसे पहला स्टेप है हज़रत जी गुस्सा, सबसे पहला स्टेप है गुस्सा, इसको कंट्रोल करो। फिर जिस दिन आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, समझ लो आप मदीने से बहुत करीब हो गए। ये बीमारी है ना, ये अंदर की बीमारी है, ये नहीं है हज़रत उतनी। ये फिर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला, आप खड़े थे तो कोई सिपाही गुजरा ना घोड़े पे बैठा हुआ, जिस तरह इस वक्त ये इनके पास गाड़ियाँ हैं हमारी पुलिस के पास, उस वक्त घोड़े थे। तो हज़रत के पास आके कहता है तुम गुलाम हो? उलिया जो सादा था हज़रत जी, आपने फरमाया मैं गुलाम हूँ इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला है। पूछा तुम गुलाम हो? फरमाया हाँ मैं गुलाम हूँ। उसने पूछा आबादी किधर है? आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया। उसको नहीं बात समझ आई, उसने हज़रत के ना सर पे डंडा मारा, फट गया सर। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। उसको और गुस्सा आया, उसने हज़रत को यहाँ से पकड़ के ना खींच के अपने घोड़े के आगे डाला, और जो सड़क जहाँ जा रही थी ले गया। जब वो बाजार में पहुँचा तो लोगों ने पहचान लिया, वो लोग इकट्ठे हो गए, उसको पकड़ लिया, मारने लगे। आपने फरमाया ना मारो, छोड़ दो। भाई मेरा सर फाड़ा है ना, तो मैं कुछ नहीं कह रहा, तो तुम कौन होते हो मारने वाले? छोड़ो इसको, पीछे कर दो। जब उसको भी पता चला कि आप हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला, वो हज़रत के कदमों में गिर के अपने कसूर की माफ़ी मांगने लगा। आपने फरमाया माफ़, मैंने पहले तुझे माफ़ कर दिया। अच्छा, वो हज़रत से सवाल करता है हुज़ूर, जब मैंने आपसे पूछा कि आप गुलाम हैं तो आप बताएं ना कि मैं इब्राहीम बिन अदहम, आपने क्यों नहीं बताया? आपने फरमाया भी इब्राहीम बिन अदहम तो मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा था, मैं तो गुलाम ही हूँ। हाय हाय, ये तो मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा था, मैं तो गुलाम ही हूँ। क्या कुरान में अल्लाह कह नहीं रहे या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, है लोगो तुम सारे अल्लाह के फ़कीर हो। फरमाया ये नाम तो मेरे वालिदैन ने रखा है मेरा, मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो बंदा हूँ अल्लाह का। उस करता है हुजूर, जब मैंने आपसे आबादी का पता पूछा तो फिर आपने भी तो आबादी बतानी थी, आपने मुझे कब्रिस्तान बता दिया। पिया तू डंडा मारिया, सिर पाट गया, मैं सबर किया और कुरान चला कहता इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सबर करने वाले दे नाल ना। मारिया तो तू डंडा, लेकिन तेरे डंडे की वजह ना मैंने भी थोड़ा जिहा अल्लाह दा कुरब मिल गया। फरमाया महबूब तक आने के लिए डंडे तो खाने पड़ते हैं। इसलिए हज़रत जी ये इम्तिहान है हज़रत, हम इसको पता नहीं क्या समझ बैठे, ये इम्तिहान है। वो कहते हैं किसी को दे के आजमाएंगे, किसी से ले के आजमाएंगे, किसी को इज्जतें देंगे, किसी, ये इम्तिहान, इसको इम्तिहान समझो। एक एक कदम पे अलर्ट रहो कि इम्तिहान है, पता नहीं अगले कदम पे कौन सा इम्तिहान होने वाला है। और मेरा जब होता है ना उसमें जब मैं फेल हो जाता तो फिर मुझे पता भी लगता है कि इम्तिहान हुआ और मैं फेल हो गया, फिर मुझे पता भी लगता है कि इम्तिहान हुआ और मैं फेल हो गया। उसमें पहला स्टेप हज़रत जी गुस्सा, नाजायज़, जायज़ नहीं, नाजायज़। जाना चाहिए वहाँ आना चाहिए, लेकिन नहीं आता हज़रत। ये अब तो बहुत कोशिश करते हैं कि ना जाना, कहीं फंसे जाना पड़ता है हज़रत जी, जहाँ कोई चारा ना हो। तो मैं क्या देखता हूँ हज़रत जी, जवानतियाँ खलोती दी ने फुल्लां दियां प्लेटां लैके, हाजी साहब भी खलोते ने, भट्ट साहब भी खलोते ने, चौधरी साहब भी खलोते ने, मियाँ साहब भी खलोते ने। और उन जवान बच्चियों ने क्या करना है, बारात पे आए जवान लड़कों पे फूल फेंकने। मुझे गुस्सा आता है, हालांकि वो मेरी बेटियां नहीं है,
वैसे मेरी बेटियाँ हैं, मेरे महबूब की उम्मत की बेटी हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आता है हजरत जी, यार ये पागल हो गए हैं ये सारे लोग। यार अगर बंदों पे फूल फेंकने तो बंदे फेंक लें, बंदों पे बच्चियां क्यों फूल फेंकने के लिए खड़ी हैं हजरत जी? बच्चियों ने फूल फेंकने तो बच्चियों पे फेंके हजरत, मत जहां गुस्सा आना चाहिए वहां। कहाँ गई हमारी गैरत? मर गई है, जनाजा निकाल दिया हमने अपनी गैरत का। खुदा का नाम लो यार, होश करो थोड़ी सी। ਜਿਹੜਾ सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਡਿਆ कि जवान कुड़ियां आके साढ़े ते फूल सुटाओ, ना ही रिश्तेदारी करो और आप अगले से बात करो, कोई आपकी बात का गुस्सा नहीं करेगा। अल्लाह का शुक्र है जो मुसलमान है सारे, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ आना चाहिए। जब बात आए हुजूर की इज्जत की, हुजूर की नामूस की, वहाँ गुस्सा आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? लेकिन हजरत जिथे नहीं आना चाहिए और उसे नहीं भी आना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि जहाँ आना चाहिए हमें नहीं आता हजरत, और जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ हमें आता है हजरत। वहाँ हमें वो कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते थे कि कोई ये अब मार्फत की बातें हैं हजरत, ये अब कहाँ मिलती हैं हजरत। कोई बंदा था तो वो किसी बुजुर्ग का मुरीद होने चला गया, हुजूर मुरीद कर लो। आपने फरमाया भाई गल है की चाहना है? उन्हें कि हुजूर अल्लाह दी यारी। फरमाया फिर चौधरी ते अल्लाह दी यारी इकट्ठी नहीं टुरदी है, दस ले चौधरी बनने कि रब दा यार बनने? उन्हें कहा हुजूर रब दा यार बनना। फरमाया जा फिर सारा कुछ ला के तो फकीरी चोगा पा के लै हजरत जी। सारे चौधरी आदमी सी। आपने फरमाया बह जा। वो जी ना चूड़ी गंद शंद चुकन वाली, आपने इशारा किया जरा जाते हैं तो थोड़ा सुटा टेस्ट तो करिए कि भला किन्ना क भावड़ बलदा है। उन्हें जाने को सुटिया तो पै गया उठ के, होए फरमाया तो काम बहुत ही खराब है। आपने अगले दिन बुला के फरमाया, आपने फरमाया अज तू अपने शहर जाना तो भीख मंग के लियानी। शहर सी ओदा, हर बंदे ने चो साहब जनाब, वो जनाब राती एडी पंड भर के लै जा। आपने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया अगले दिन हूँ नाल दे पिंड जाना, उतों भी वाह भी लै जा, अगले पिंड जाना, उतों भी को काम ठीक रहा, टोरते गए। वो फिर जू जू पिंडू दूर होंदा गया, लोग पछाणते नहीं सन, लोगों ने गालां कढ़नियां, ओ झोटिया अच्छा कर थोड़ी जी अंदर अंदर टुटना हजरत जी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ही कि गुस्सा नहीं करना है। उर्दू की तू वाह भी दूरों मांग के आया, सारा दिन बेचारा गालां खा के आया, आके बैठा। आपने फिर चूड़ी नूं क्या फिर थोड़ा जहा सुटा भला की बने। उन्हें फिर सुटिया तो फिर उठ के पै गए। आपने फरमाया नहीं अजे भी नहीं मरिया है, अजे भी नहीं मरिया है कोई भी, क्योंकि हजरत जितनी देर ये नहीं मरेगा कुछ नहीं होना हजरत जी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिस दिन इसको मार लोगे हजरत उसी दिन फिर सारे रंग तुम्हारे हैं हजरत। वो जो फिर अफनान साहब पढ़ते हैं ना, मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में हमने जो जिधर देखा सरकार नजर आए। मारो हजरत इसको, जिस दिन तुमने इसको मार लिया ना ये रंग बना तो हाथ आपका होगा, गिरेबान मिसबाई का होगा। वो कहते हैं कदी साडे लिए मार के ते वे, कदी साडे लिए मार के ते वे, वेखो ना डंडा खाया ना, उसी था हुजूर का दीदार नसीब हो गया। ये रंग है, ये रंग है, ये रंग है। ये हकीम साहब मैंने पहले भी बात, ये बनता ही बात है, वो जीत जाता है हजरत जो 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 हार गया हजरत, वही जीतता है जो हार गया हजरत जी। जिसको हारना नहीं आता वो कभी नहीं जीत सकता हजरत, वही जीतेगा जो हारेगा भी हजरत। जो हार नहीं सकता वो कभी नहीं जीतेगा हजरत, कभी नहीं जीतेगा हजरत। ये मुझे खुद जो है ना बात सुनाई, मैं गया, बस मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि बात को जितना इधर उधर कर सकूँ ताकि बात का मतन ख़त्म ना हो, बात का मतन मौजूद रहे। लेकिन चलो कुछ हो जाए मामला, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना जो हार गया वो जीता फिर इधर। मैं एक दफ़ा एक प्रोग्राम पे था इधर, मैंने जब हकीम साहब का नाम लिया, बड़े सोने चेहरे वाले बुजुर्ग इधर, उम्र काफ़ी अच्छी खासी उम्र, 70-75 साल उम्र होगी उनकी। वो जिन्होंने महफल पे बुलाया था उनसे इजाज़त लेके ना मुझे घर ले गए, बड़ा रोते रहे। फिर उन्होंने मुझे हकीम साहब की बात सुनाई, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने बहुत माल अता किया, बहुत ज़्यादा, साथ मुझे अल्लाह ने बेटे अता किए। ज़ाहिर है जिसके ऊपर एक अमीर बाप हो, 6 भाई हों, तो फिर एक अद्धा तो डिंगा निकल ही आता ना। वो आप कहते हैं कि जो सबसे छोटा था ना वो वावे डिंगा निकल आया। और एक दिन क्या हुआ, उससे किसी का बच्चा मर गया, और जिसका बच्चा मरा ना वो भी कोई आम नहीं था, वो भी तगड़ा था। केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हजरत जी। तो सुप्रीम कोर्ट ये वल्लाह हुआ, लेकिन कहते हैं जज ने सजाए मौत सुना दी।
अब कुछ नहीं था। मैं एक दिन बैठा रो रहा था तो कहते मेरी मस्जिद के इमाम फरमाने लगे, चौधरी साहब हुण इधर वाला जोर तो ला बैठे, हुण इधर वाला लाओ जरा है, हुण इधर वाला जोर लाओ है। कहते ने मैं उन्होंने क्या किस तरह, उन्होंने कहा जाओ कोई दुआ लभो कि तुझे लभ जाए थे। कहते मैं गया, बस वखरे वखरे रंग देखे। कहते घूमता घुमाता ना मुझे किसी ने कीम अब्दुल्ला साहब का पता दिया, मैं आ गया। कहते आके मैं बैठा हुआ था तो मुझे फरमाने लगे, चौधरी जी किवें आए हो? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ऐ सारा किस्सा है तो पुत्र नूं सजाए मौत हो गई, तो जे प्यो दे हुंदियां पुत्र सजाए मौत हो गई तो प्यो तो जिंदा मर जाएगा। ऐ खाली चोली लैके आया वा, खैर पाओ मेरा पुत्र रहा हो जाए। आपने फरमाया चौधरी जी काम औखा है, तुहाडे कोल होना नहीं, तो जे कर लोगे तो फिर असीं भी लिख के दिन्ने कि पुत्र रहा भी होएगा। हाँ हज़रत जी भाई औखा आपके और मेरे लिए वो ज़ात शानों वाली ज़ात है। फरमाया होना नहीं तुहाडे कोल, लेकिन जे कर जाओगे तो कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर काम की है। फरमान लगे चौधरी साहब रोज़ मस्जिद च जाना है, नमाज जमात ना पढ़नी, तो नमाज पढ़न तो पहले पहले की करना है कि सारे जिन्हें नमाजी उन्होंने जुत्तियां का मूँह बाहर कर देना, तो फिर फर्ज पढ़ के ना फटाफट आके बाहर बह जाना, तो जिन्हें नमाजी उन्होंने अपने हत्थां जुत्तियां पवाउणियां भी ने। चौधरी आदमी के लिए काम वाकई औखा है जी, कोई सौखा काम है बड़ा औखा काम है जो सब कहते हैं। मैं सिर सुट लिया यार, किन्नियां पिंडां च मेरी कोह बोलदी, मैं जुत्तियां पवावां लोकां नूं, वो कहते ना तो बेहतर फांसी लग जाए, उन्होंने यह काम नहीं होना कोई। कहते फिर बेटे की मोहब्बत ने जोश मारा, कहते उठा उठा फिर बैठ गया। कहते मैंने फिर अर्ज़ की हुजूर मुंडा छुट जाएगा। आ फरमांदे ने तुसीं पता नहीं किवें दी गल्लां करन दे, असीं तो तुहानूं पहले कह बैठे दे कि काम तुहाडे कोलों नहीं होना, लेकिन जे कर जाओगे तो मुंडा छुटेगा तेरे। तो सब कहते मैंने भी कहा हुजूर फिर लो शुरू जी अज तो। फरमान लगे कीम साहब ने फिर रोकिया, फरमाया एक गल होर सुनो, एक मस्जिद च नहीं काम करना, जिहड़ी मस्जिद च एक बारी कर लिया उत्थे नहीं करना, अगे नूं टुरी जाना। कहते ने जरा मैं अपने उधर से शुरू हुआ, पहले पहले तो बड़ी शर्म आनी। मैंने क्या करना कि वो अपने रुमाल से ना मैंने मुंह छुपा लेना ताकि किसी को पता ना चले कि फलाने फलाने चौधरी साहब, मुंह ना मैंने छुपा लेना। फरमाते फिर आस्ता आस्ता अंदर वाला मर्द आ गया, मर्द आ गया, मर्द आ गया, मारी गया। फिर कहते फिर मैंने मुंह पे चादर लेनी भी छोड़ दी अदरे, क्योंकि आर्डर था कि एक जगह कहते मैं कुल्लू वाल आया हुआ था, गाड़ी कहते मैंने निकाल लेनी और मैं मस्जिदें चलते, कहते मैं कुल्लू वाल आया हुआ था। कहते मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, आके जूतियाँ सीधी की और बैठ गया। जो बंदा सबसे पहले आया मैं उसको जूती पहना हूँ। कहते एक बंदा आया और उसने एक जूती को पकड़ा, कहते मैंने उसकी जूती पकड़ ली और मैं उसको, क्योंकि मैं नीचे था, मैं रो रहा था। कहते वो जो बंदा कहता बुजुर्ग हज़रत साहब मैनू अल्लाह ने दो ही हथ दिते थे, मैं पा लाँगा अपनी जूती। तो कहते मैंने उन्होंने कहा यार तू मेरे हथों पा लै, हो सकता मेरे गुनाह माफ़ हो जाए, हो सकता मैनू माफ़ी मिल जाए। हथ तो तेरे भी है, रोज़ अपने हथा ना पाना, जो मेरे ना भी पा ला, हो सकता मैनू माफ़ी मिल जाए, मेरे रब नूं मेरे ते रहम आ जाए। वो कहते हैं वो बंदा आगे से कहता कौन तुसी जी, उत्ते तो देखो ज़रा। कहते जब मैंने ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ कि वो ही बंदा है जिसका लड़का मेरे लड़के ने मारा था। कहते मुझे देख के ना इस साल में चौधरी आदमी है जी, तो इत्थे आ गया कि उन्होंने मसीतां लोगों को जुत्तियां पवांदा फिरदा है, इत्थे आ गए। वो कहता है मुझसे, उन्होंने पूछा चौधरी जी है कि, उन्होंने कहा भाई तेरे नाल कोई गल नहीं, बाकी कसूर होया मेरे मुंडे को, असी तेरे मुजरम, तेरा बेगुनाह बच्चा मेरे बच्चे, तेरे नाल कोई गल नहीं है, तू जिथे एवें तू ठीक है। मैं तो अपने रब को माफ़ी मंगन निकले, क्योंकि वो दस्ते कुदरत च दिल ने हो सकता है जो उत्ते माफ़ी मिली तो तेरे दिल च भी मेरे लिए रहम पा दे, तेरे नाल कोई गल नहीं, बस तू मेरे लिए इन्नी दुआ कर छड़ी, मैनू रब माफ़ कर छड़े। फरमाने वो अगू मैनू कहन लगा चौधरी जी माफ़ करना की, माफ़ कर छड़िया, उठो आओ सवेरे मैं भी माफ़ किया, तुहाडा मुंडा बरी करवा देना, मारना पड़ेगा नजर ते, औखा काम है, लेकिन याद रखना महबूब तक आने के लिए डंडे तो, मैं वही गल करांगा जी कीम साहब कर देंगे हैं, या अल्लाह तू डंडे ना ही मारी, इंजी करम कर छड़ा, पहले ही तूने आए करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों, या अल्लाह हुण पग्गां पवा छड़ियां नहीं है, हुण माफ़ी दे छड़ियां, असी नहीं डंडियां जो भी हुण कोई वो जिहड़े वड्डियां ने खाधे ने, या अल्लाह उन्हां दे डंडियां दे तू बगैर डंडियां तू रहम कर छड़ी, असी नहीं डंडियां जोगे। ओ इब्राहीम बिन अदहम दा सबर, ओ बायजीद बुस्तामी दा सबर,
या अल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी दा अखलाक या अल्लाह असी इन्ने जोगे कोई नहीं, सानू तू जी माफ़ कर छड़ या अल्लाह है। लेकिन पुत्र मारो अपना आप है, अपनिया भैनों नाल अपने भरावां नाल आले दुआले अच्छा रवैया है। स्पैशल जड़े पुत्र पग्गां वाले हैं, असी दाड़ियां वाले हैं, साड़ी ते जुबान बड़ी मिठी होनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते थे कि कोई ये अब मार्फत की बातें हैं, ये अब कहाँ मिलती हैं। कोई बंदा था तो वो किसी बुजुर्ग का मुरीद होने चला गया, हुजूर मुरीद कर लो। आपने फरमाया भाई गल है की चाहना है, उन्हें कि हुजूर अल्लाह दी यारी। फरमाया फिर चौधरी ते अल्लाह दी यारी कट्ठी नहीं टुरदी है, दस लै चौधरी बनने के रब दा यार बनने। उन्हें कहा हजूर रब दा यार बनना। फरमाया जा फिर सारा कुछ ला के तो फकीरी चोगा पा गया लै जी। सारे चौधरी आदमी सी। आपने फरमाया बह जा। वो जी ना चूड़ी गंद शंद चुकन वाली, आपने इशारा किया जरा जाते हैं तो थोड़ा सुटा टेस्ट करिए कि भला किन्ना को भावड़ बलदा है। उन्हें जाने को सुटिया तो पै गए उठ के, उन्हें होए फरमाया तो काम बहुत ही खराब है। आपने अगले दिन बुला के फरमाया, आपने फरमाया अज तू अपने शहर जाना तो भीख मंग के लियानी। शहर सी ओदा, हर बंदे ने चो साहब जनाब, वो जनाब राती एडी पंड भर के लै जा। आपने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया अगले दिन हूँ नाल दे पिंड जाना, उतों भी वाही लै जा। अगले पिंड जाना, उतों भी कोई काम ठीक रहा, टोरते गए। वो फिर जू जू पिंडू दूर होंदा गया, लोग पछाणते नहीं सन, लोगों ने गालां कढ़नियां, वो झोटिया अच्छा कर थोड़ी अंदर अंदर टुटना अंदर। तो बुजुर्गों ने फरमाया ही कि गुस्सा नहीं करना है। उर्दू की तो वाह भी दूरों मांग के आया, सारा दिन बेचारा गालां खा के आया, आके बैठा। आपने फिर चूड़ी नूं क्या फिर थोड़ा जहा सुटा भला की बने। उन्हें फिर सुटिया तो फिर उठ के पै गए। आपने फरमाया नहीं अजे भी नहीं मरिया है, अजे भी नहीं मरिया है कोई भी, क्योंकि अदरी जितनी देर ये नहीं मरेगा कुछ नहीं होना। अदरी जी मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिस दिन इसको मार लोगे अदरद उसी दिन फिर सारे रंग तुम्हारे हैं। वो जो फिर अफनान साहब पढ़ते हैं ना, मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में हमने जो जिधर देखा सरकार नजर आए। मारो हजरत इसको, जिस दिन तुमने इसको मार लिया ना ये रंग बना तो हाथ आपका होगा, गिरेबान मिसबाई का होगा। वो कहते हैं कदी साडे लिए मार के ते वे, कदी साडे लिए मार के ते वे, वेखो ना डंडा खाया ना, उसी था हुजूर का दीदार नसीब हो गया है। ये रंग है, ये रंग है, ये रंग है।